मेरे नाल जुड़ गए ने चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दोसांझ जी हर रोज़ जुड़िया करांगे जी। और अज के प्रोग्राम के आप चर्चा करते हैं पंजाब भारत दीयां कुछ एक जिहड़ियां अज दीयां वड्डियां खबरां ने उन्हां ते गलबात करांगे। सो तुसीं सुशील होरां नूं पसंद करदे हो, उन्हां दा जिहड़ा अंदाजे बयान है उन्होंने पसंद करदे हो। सो कोशिश करांगे कि कल तो पूरे सही टाइम पर आप कोशिश करिए। थोड़ा अज लेट हो गए और पहले पार्ट में असी प्रोफैसर काला होरां नाल गल्लां बातां कीतियां, कोशिश करांगे उन्हां दा दोहराव ना होवे। सो सुशील होरां दा अपना नज़रिया है, कालो साहब का अपना नज़रिया। सो सुशील होरां को जानते हैं इस वे पंजाब के भारत के हालात। सो सुशील दोसांझ साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च। बहुत शुक्रिया जी हरजीत गिल जी ते पंजाबी दुनिया के सारे दर्शकों को भी चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दोसांझ की बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी, आदाब ते नमस्कार जी। हरजीत गिल दोसांझ साहब सब तो पहला जी सब तो डरावनी स्थिति कोविड करके बाहर दुनिया भर में चिंता है भारत नूं लैके। और भारत में अजे भी जो गल करते हैं तुहाडे नाल भी मेरी अज समय दोपहर से गल हो रही सी और भारत में उस तरह की चिंता नहीं, हालांकि मौतों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है पर बाहरली दुनिया को ऐ लगता है कि भारत एक दुनिया की वड्डी मुसीबत के तौर पर सामने ना किते आ जाए। पूरी दुनिया पब्बा भार होई पई आ भारत नूं मदद देने लिए भी और भारत दा तो आने वाले लोगों का राह रोकने लिए भी लगभग फ्लाइटां सारे मुल्कों ने छोटे छोटे मुल्कों ने भी भारत आने वालों के राह बंद कर दिते ने। तुसीं इस स्थिति नूं किस तरह देख रहे हो सारी नूं? देखो अजीत जी गल यह मैं समझ रहा भी जिहड़े लफ्ज ने ना जी उन्होंने अपने अपने अर्थ होंदे ने। चिंता लफ्ज जिहड़ा आ उहदे अर्थ होर ने ते डर ते खौफ दे अर्थ होर ने जी। ते चिंता तो है इत्थे नो डाउट चिंता बहुत है पर वो डर या खौफ नहीं है जिहड़ा अज तो 1 साल पहला सी। 1 साल पहला जदों करोना की आमद हुंदी है, जदों करोना वायरस जिहड़ा है एक किस्म का इंट्रोड्यूस हुंदा, मैं नहीं कहता करोना वायरस आउंदा है, करोना वायरस नूं इंट्रोड्यूस किया जाता है। करोना वायरस सदा तो है, ये वायरस कोई नवा वायरस नहीं है। करोना वायरस कोई नवा वायरस नहीं है, सिर्फ ना नवा है। वायरस है हजारों साल तो है, रूटीन के वायरस वांग ही वायरस है ते नैचुरल जिहड़े वायरस हैगे आ उन्हां वांग हुंदिया होया थोड़ा जिहा उन्हां ज्यादा खतरनाक है। रूटीन च जे मैं वैसे गल करा तो मैं तुहानूं दसदा भी जिहड़ा नॉर्मल वायरस हैगे आ ते जे 100 पेशेंट हुंदे आ 100 जे मरीज है मान लो किसी भी वायरस के ते नॉर्मली ਉਹਦੇ ਚੋਂ 100 पेशेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ 1.5% ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ % ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਉਹ ਹਨਾ। ਸੋ ਰੂਟੀਨ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਫੀਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਫੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 3,68,000 ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 16 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਮੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਠੀ ਟੱਪੜੀ ਗਈ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠਾਪੀ ਥਾਪੜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚ ਡੌਗ ਆ, ਨਿਗਰਾਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਭਾ ਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਗਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਪੀ ਉੱਥੇ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ 34 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਮਰਾਜ ਨਗਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਮਰੀਜ਼ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ। ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ 24 ਦੇ 24 ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਥੋੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 24 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 20 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮਰੇ। ਪਰ ਚਾਹੇ 24 ਮਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 20 ਮਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 10 ਮਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ, ਹਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬੈਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਫੌਜ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਘਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ
जो कुछ हो रहा है, दवाइयां की घाट है, ब्लैक हो रही है ऑक्सीजन की, ब्लैक हो रही है टीकिਆਂ की, वैक्सीन की, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 66 ਲੱਖ ਡੋਜ਼, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 66 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 66 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਢੋਲ ਟਮੱਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੂਟੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ 2 ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੋਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 3 ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀਏ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਬਣੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਐਮ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਵਰਆਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਰਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋٹے-ਮੋٹے 3-4 ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SMS ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ SMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਦਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਾਨੀ ਨਗਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸੀਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਟ ਬਦਲਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਲਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਜਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, 211 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 213 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੋਕੀ ਹੋਵੇ, 300 MP ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ 8 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ 234 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ 294 ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 8 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਆਂਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ 24 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉੱਧਰ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ MLA 30 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 41% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 10-11% ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਸੀ। ਤੇ 2019 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ 41% ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਚ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 41% ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਚ 5-7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 4% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ 4% ਦਾ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ 40% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ 130 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ 38% ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ 37% ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 78 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ 43%, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ 48%। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, 213 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਚ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 80% ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ
ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ 5-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਫੇਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋ-ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਦੂਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਓ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ 5-4 ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਤਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਚੈਨਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾਇਆ।
ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ TRP ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਵੀ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।